নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম আপুনি চাই আছে দ্য প্ৰাইম শো মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আজি দিনটোৰ কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগেৰে আমি আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ দ্য প্ৰাইম শো আৰু তাৰ ভিতৰত যদি আমি কওঁ ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ খবৰ আছে যথেষ্ট জমি উঠিছে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন দ্বিতীয়খন আসনক লৈ শাসক বিৰোধীৰ মাজত ব্লুপ্ৰিন্ট চলি আছে কোনে কেনেদৰে আসনখন দখল কৰিব তাকে লৈ এখনৰ পিছত আনখন বৈঠক অব্যাহত আছে সেই বিষয়ত আমি আলোচনা কৰিম তাৰ লগতে মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগ থাকিব আৰু তাৰ লগতে আজিৰ দিনটোৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ এটা বিষয় হৈছে যে সীমা বিবাদ 5 দশক ধৰি চলি অহা অসম মেঘালয়ৰ মাজৰ সীমা বিবাদ আৰু এই সীমা বিবাদৰ আজি এটা ঐতিহাসিক দিন হিচাপে বিবেচিত হৈছে কিয়নো বুজাবুজিৰ মাধ্যমেৰে দুইখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত আজি স্বাক্ষৰ কৰিলে এখন ঐতিহাসিক চুক্তি এই বিষয়টোৰ ওপৰত আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম ষ্টুডিঅ'ত আমন্ত্ৰণ জনাই আনিম আমি কেইবাগৰাকী অতিথিক আমি অতিথিসকলক পৰিচয় কৰাই দিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি আপোনালোকক জনাও যে এৰা ধৰাৰ মাজেৰে আজি সমাধান হ'ল অসম মেঘালয়ৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা সমস্যা নতুন দিল্লীৰ নৰ্থ ব্লকত দুই ৰাজ্যৰ সীমা সমস্যা সমাধানক লৈ আজি স্বাক্ষৰিত হ'ল এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কনৰাড চাংমাই স্বাক্ষৰ কৰিলে এই বুজাবুজিৰ চুক্তিত আৰু ইয়াৰ লগে লগে অৱসান ঘটিল অসম মেঘালয়ৰ 50 বছৰীয়া অৰ্থাৎ 5 দশক জোৰা সীমা সমস্যাৰ আৰু চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি আজিৰ দিনটোক ঐতিহাসিক দিন আখ্যা দিলে দুইখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমি সেই মন্তব্যসমূহ প্ৰথমে আগবঢ়াই ল'ব বিচাৰিম আজি দিল্লীত সেই ঐতিহাসিক ক্ষণ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক সেই দৃশ্যাৱলী আকৌ এবাৰ বাৰে বাৰে কৈ অহা হৈছে যে এই সীমা বিবাদ সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ সদিচ্ছা লাগিব বহু চৰকাৰ আহিল বহু চৰকাৰ গ'ল সীমা বিবাদক লৈ এই সদিচ্ছাৰ ৰাজনীতি চলি থাকিল আৰু যদি এক কথাত ক'বলগীয়া হয় কাৰ্যত এই সদিচ্ছাৰ ৰাজনীতি আজি কিন্তু বাস্তৱত পৰিণত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা হ'ল এই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লগতে মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই কি মন্তব্য কৰিছে আমি প্ৰথমেই সেয়া আগবঢ়াই ল'ব বিচাৰিছোঁ असम मेघालय ने अपने 12 सीमा विवादों में से 6 को सुलझा लिया है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का उपस्थिति में असम और मेघालय का मुख्यमंत्री और हमारा स्टेट का अधिकारीगण सब लोग मिल के ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हस्ताक्षर किया और जो 6 सीमा विवाद है उनको सुलझा लिया ये जो एक मेरा हिसाब से एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक माइलस्टोन है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन और आदरणीय गृह मंत्री जी का कंटिन्यूअस एफर्ट के लिए संभव हुआ है आज वो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 1972 में जो संभव नहीं हुआ आज इसको 50 साल का बाद इसको सुलझाने का एक प्रयास चला प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रेरणा दिया गृह मंत्री अमित शाह जी ने हर दिन एक प्रकार से टेलीफोन करके बातचीत करके हम लोग को एनकरेज किया कि ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो आज असम और मेघालय का 12 डिस्प्यूटेड पॉइंट था 6 पॉइंट में डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ है और बाकी से डिस्प्यूट भी लगभग हम लोग ने एक रिजॉल्व का रोड मैप बना लिया हूँ असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्व शर्मा जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आज पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल लीडरशिप के बगैर मुझे नहीं लगता कि हम इस लेवल तक पहुंच पाते क्योंकि दोनों स्टेटों से और सर आपकी तरफ से एक गाइडेंस और एक पॉलिटिकल विल रहा तभी जाके हम लोग आज इस लेवल तक पहुंचे हैं लेकिन इस समय में हमारे सारे जो कमेटी के मेंबर्स थे सर जो लोग आज यहाँ पे आए हैं सब मंत्री लोग इन्होंने हर एक रीजन को संभाला उन गांवों तक गए जहां पे बातचीत तो चली लेकिन कभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई कभी गया नहीं था इन लोगों ने 4-4, 6-6 घंटे ड्राइव करके कहीं पे पैदल चल के विलेजर्स गांव के लोगों से मिलकर इन्होंने काम किया और इनके हार्ड वर्क की वजह से हम लोग एक कंसेंसस और एक लेवल तक हम लोग पहुंच पाए तो मैं सारे जो हमारे कमिटीज के मेंबर हैं उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और जो ऑफिसर्स स्पेशली असम और गवर्नमेंट ऑफ मेघालय के जो ऑफिसर्स जिन्होंने पूरा
टीम जिन्होंने काम किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और रीजनल लेवल पर, उन्हें भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। और आज एक और 50 साल पुराना विवाद समाप्त इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ ही हुआ है। मैं जब से गृह मंत्री बना तब से मेरा आग्रह था कि असम के साथ अलग अलग राज्यों के सीमा विवादों को सुलझाना चाहिए। 24 जुलाई 2021 को मैं मेघालय गया था, वहां नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की मीटिंग थी। उसमें मैंने अपील की थी कि असम ने बड़ा हृदय रखकर सभी राज्यों से बातचीत की पहल करनी चाहिए और बाकी राज्यों ने भी विवाद सुलझाने की दृष्टि से आगे आना चाहिए। इतने कम समय में मुझे आनंद है कि आज जो 12 पॉइंट डिस्प्यूट्स के थे, वो 12 पॉइंट में से 6 पॉइंट पर असम और मेघालय के बीच में समझौता हुआ है और सीमा की लंबाई की दृष्टि से देखें तो करीब करीब 70% सीमा आज विवाद मुक्त हो गई है। আৰু সেয়া আছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য। আৰু এই বিষয়টো আমি প্ৰথমে আজি আলোচনা কৰিম ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত। আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ কেইবাগৰাকী অতিথিক। আমাৰ সৈতে আছে বিশিষ্ট লেখক, সমালোচক, বিশ্লেষক ছাইদুল ইছলাম ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম। আমাৰ সৈতে আছে বিজেপি নেতা সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম। লগতে আমাৰ সৈতে আছে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ বৰ্ণালী ফুকন ডাঙৰীয়ানী, আপোনাক স্বাগতম। আৰু কিছু সময় পিছতে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব ষ্টুডিঅ'ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক দিব্যজ্যোতি মেধি। যেহেতু এই বিষয়টোত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাও জড়িত হৈ আছে, গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা সেই বিবৰ্ণমান অঞ্চলসমূহলৈ গৈছে, গতিকে আছুৰ প্ৰতিনিধিও আছে। আমি আছুৰ প্ৰতিনিধিকো কিছু সময় পিছতে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব ষ্টুডিঅ'ত। মই প্ৰথমেই বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ কাষলৈ আহিছোঁ, বিজেপি নেতা সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ। এক ঐতিহাসিক দিন ঘোষণা কৰা হৈছে আজি, ঐতিহাসিক দিন আখ্যা দিয়া হৈছে। 5টা দশক জোৰা যি বিবাদ, 5টা দশক জুৰি সীমাক লৈ সংঘাত অব্যাহত আছে অসম আৰু মেঘালয়ৰ, আৰু সীমান্তবাসী লোকসকলে ইয়াৰ দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। বহু সময়ত আমি প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি আহিছোঁ যে কোনো এখন আঁচনিৰে তেওঁলোকে সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কোনফালে যাব, অসমত থাকিব নে মেঘালয়ত যাব? কোনোখন চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আঁচনিয়ে তেওঁলোকক ঢুকি পোৱা নাই। স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ হ'ল আৰু আজি এক ঐতিহাসিক ক্ষণ বুলি কোৱা হৈছে, ঐতিহাসিক দিন বুলি কোৱা হৈছে। দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বাক্ষৰ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত এই ঐতিহাসিক চুক্তিখনত। প্ৰথম পৰ্যায়ত 6টা পইণ্ট কোৱা হৈছে, 6টা স্থান কোৱা হৈছে। এই 6টা স্থানৰ বিবাদ নিষ্পত্তি কৰা হ'ল। এই সমগ্ৰ বিষয়টো আপোনাৰ পৰা প্ৰথমেই জানিব বিচাৰিম, আজি কিহৰ ভিত্তিত এই 6টা স্থানৰ বিবাদ নিষ্পত্তি কৰা হ'ল? অৰ্ধ শতিকাজোৰা এটা সমস্যা, বিশেষকৈ যিখন ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন বিল 1972, সেই সময়ত উইলিয়ামছন চাংমা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত মেঘালয় অসমৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ এটা সিদ্ধান্ত হৈছিল। আৰু শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ ডাঙৰীয়াই সেই সময়ত আমাৰ অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে স্থানান্তৰ কৰিছিল। আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে এইটো এটা দীৰ্ঘদিনীয়া এটা সমস্যা আছিলে। এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে মাজে মাজে প্ৰচেষ্টা চলিছিল, এইটো আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু সেই প্ৰচেষ্টা ফলপ্ৰসূ হোৱা নাছিল। কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সবল নেতৃত্বত, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত, আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিটো ইচ্ছা শক্তি, এই ইচ্ছা শক্তিৰ বাবে আজি অসম আৰু মেঘালয়ৰ সীমান্তৰ এই সীমা বিবাদটো নিষ্পত্তি হোৱাটো সম্ভৱ হৈছে। সেইকাৰণে আমি এই দিনটোক আজি ঐতিহাসিক দিন বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এটা সিদ্ধান্ত লৈছিল, যিহেতু নেকি তেখেত নেডাৰো আহ্বায়ক, গতিকে স্বাভাৱিকতে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যবিলাকৰ লগত, তাৰ নেতৃত্বৰ লগত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যথেষ্ট ভাল সম্পৰ্ক আছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ইচ্ছা আছিলে, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ইচ্ছা আছিল যে সীমা বিবাদবিলাক শেষ হ'ব লাগে। যদি ডিছপিউট থাকে তেতিয়াহ'লে বৰ্ডাৰবিলাকত ডেভেলপমেণ্টটো অলপ অসুবিধা হয়। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কেইজনমান কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি কৰি দিছিলে। বিশেষকৈ অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক দায়িত্ব দিছিলে কামৰূপ, যিখন গ্ৰাম্য জিলা, তাৰ যিবিলাক ডিছপিউটেড এলেকা আছিলে
সেই এলেকাবিলাকৰ চাবৰ কাৰণে তাতে কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়ানীও আছিল ঠিক তেনেকৈ আমাৰ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক আমাৰ এই যে কইনাধৰা পাহাৰ ওচৰে পাজৰে আমাৰ মানে গুৱাহাটী মহানগৰৰ লগত সংলগ্ন যিবিলাক ঠাই এই ঠাইবিলাকৰ দায়িত্বটো দিছিলে আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াক দায়িত্ব দিছিলে কাছাৰ জিলাৰ যিবিলাক সংলগ্ন যিবিলাক সীমান্ত ধৰি লওক কালাইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই ঠাইবিলাক এই কমিটিবিলাকে যিটো প্ৰতিবেদন দিলে ঠিক তেনেকৈ মেঘালয় চৰকাৰেও তেওঁলোকৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি কৰি দিছিল সেই কমিটিবিলাকেও তেখেতসকলে বৰ্ডাৰ এৰিয়া ভিজিট কৰি ৰাইজৰ মতামত গ্ৰহণ কৰি তেখেতসকলৰ অপিনিয়নটো এক্সচেঞ্জ হ'ল আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট কমিটি মেঘালয় চৰকাৰৰ কেবিনেট কমিটিৰ অপিনিয়নবিলাক এক্সচেঞ্জ হৈছে তাতে দুই পক্ষই জইণ্ট ভিজিট হৈছে জইণ্ট ভিজিটৰ সময়ত ৰাইজৰ মতামত লৈছে আৰু এনেকুৱা নহয় যে অকল শাসকীয় দলৰ বিধায়ক বা মন্ত্ৰীক লৈ কৰিছে এনেকুৱা নহয় বিৰোধী দলৰ বিধায়ককো আস্থাত লোৱা হৈছিল যেনেকৈ নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়ানী ইয়াৰ সদস্য আছিল আৰু এই যিকেইখন আমাৰ গোটেই প্ৰতিবেদন এই প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত দিয়া হৈছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গোটেই বিষয়টো চাই এতিয়া এটা সমাধানৰ সূত্ৰ ইয়াত ওলাল আৰু 6টা স্থানৰ যিটো বিবাদ এই বিবাদটো ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি হৈছে আৰু যিটো নেকি বৰ্ডাৰ ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰটো আচলতে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টেই ঠিক কৰিব লাগিব সেইকাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰলৈ দুইখন ৰাজ্য চৰকাৰ দুইজন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গৈছিল আৰু আজি মাননীয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত এইটো এটা ঐতিহাসিক এখন চুক্তি হৈছে আৰু আমি আশা কৰিম যে বাকি 6টা ঠাই যি আমাৰ বিবাদমান আছে প্ৰায় নিষ্পত্তি হৈছে তাতো অকণমান আমাৰ অসমৰ ফালৰ পৰাও সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি কোনোবাই কৈ আছে কিবা কিবি মেঘালয়ৰ ফালৰ পৰা দুই এক এনেকুৱা ধৰণৰ আছে মই ভাবোঁ যে দুই পক্ষই এইখিনি সমিল মিলেৰে সমস্যাটো সমাধান কৰিব আৰু বৰ্ডাৰ ডিস্পিউটটো নিষ্পত্তি কৰাটো চৰকাৰৰ কাৰণে এইকাৰণে জৰুৰী কাৰণ এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক অষ্টলক্ষ্মী হিচাপে